오늘 또 굵직한 소식들이 정말 많은 날입니다. 방금 속보로 들어온 기가 멕시코 최종 허가부터 중국 판매량 그리고 사이버 트럭에 사용된 기가 캐스팅 정보까지 하나하나 살펴보겠습니다. 지금 보시고 있는 이 영상이 바로 4월 1일 만우절날 테슬라에서 공개했던 영상인데 이 영상의 최종 결과를 오늘 올려주기도 하였습니다. 이제 그 최종 결과를 보게 되면은 많은 분들이 우려하던 것과 다르게 크럼플 존에 전혀 문제가 없음을 보여주는 결과가 나왔습니다. 그리고 여기에 대해서 중요한 거는 크럼플 존의 사이즈가 아니라 이걸 어떻게 사용하는지가 중요한 것이다 라고 말을 하였는데, 바로 어제 공개되었던 샌디 몰로 씨와 테슬라 5명의 임원과의 인터뷰에서 관련 내용이 더욱더 세부적으로 나오기도 하였습니다. 그래서 사이버 트럭에 사용된 기가 캐스팅과 관련된 정보 그리고 크럼플 존과 관련된 정보 한번 살펴보면서 확인하겠습니다. You like these? Yeah, I do. So you know what's cool about these ones on Cybertruck? They're actually tapered because we didn't want to machine this. Yeah. So there's no So they machining just- for the holes or Yeah, anything. so you just shove them in. So we just them in self-tapping and they're tapered. And we have the Cool. out external for the bigger ones, and then some of them are. 여기서 흥미로운 이야기가 나옵니다. 캐스팅을 할 때 처음부터 모든 걸 완벽하게 둘러싸게 만든 다음에 구멍을 뚫는 게 아니라 캐스팅 자체에서 구멍을 테이퍼링 형태로 만들어서 나오게 한다라는 발언을 합니다. 이런 식으로 캐스팅을 하는 이유가 나중에 구멍을 뚫는 과정이 추가된다면 제조 시간이 더 들어가게 되고, 그게 또 시간이 돈이고 구멍 뚫는 과정 자체가 비용을 증가시키고, 이 캐스팅된 주문에 구멍을 뚫게 된다면 재료의 무결성을 해치게 됩니다. 이 모든 것들을 해결하는 방안으로 만들고 난 다음에 구멍을 뚫는 게 아니라 테이퍼링 과정을 통해서 이렇게 구멍을 뚫린 채 만든다라는 정보를 확인할 수 있습니다. Internal for the smaller ones. But And these ones here look like they're going to get a These are screw hole. self-tapping, yeah, just self-tapping self-tapping screw. ones. And this is the way to make it work. I didn't know you were doing inserts. So Yeah, I mean, that's just really about high torque strength. retention and- Yeah. 셀프 태핑 나사가 우리가 흔히 알고 있는 그냥 돌려서 공간을 만들면서 고정을 시키는 나사입니다. 이 나사를 사용해서 조립 과정을 간소화시키고, 역시 이는 시간과 비용 절감으로 이어지게 됩니다. Yeah. Yeah. But the other cool thing about the Cybertruck casting is we actually extended it forward. Most of our casting stop here, and we have a crush can. This is actually the crush can actually is sort of integrated into the bumper. 자, 지금 바로 이 부분이 충돌 테스트에서 안정성을 더 높여줄 수 있는 부분이죠. 기가 캐스팅을 할 때 새롭게 범퍼와 통합시키는 형태로 앞쪽 부분에 캐스팅이 진행되었다라는 정보도 추가로 확인할 수 있습니다. Which is only, and then this is actually the first, part of our progressive crash mode, which means it's even bigger, it's longer, and we're incorporating more and more parts. There's a couple of things that people don't quite understand. And one of them is how do these things crash and blah, blah, blah. 네, 지금 멀로 씨가 잘 표현해 줬는데 여러 가지 이야기가 있지만 추가로 이야기하길 이 충돌과 관련된 건 사실 엄청 쉬운 부분이라고 말을 합니다. 그리고 충돌과 관련된 부분을 어떻게 처리하는지 그 설명도 보겠습니다. And let's just swing over there. One of the things on the crushability, Sandy, and I'm sure you've seen, is we have different size fins from front to rear. Right. 지금 보시는 거는 리어 캐스팅이기는 한데 똑같은 논리가 다 적용이 됩니다. Yeah. So we have controlled chaos in the crushing. You can see it even here, like how these build up, and that's so that we know this is going to break first. That section's smaller, the ribs are lower, and then this will get second because each one is progressively strong. 사고가 났을 때 당연히 혼돈이 생기지만 그 혼돈을 최대한 제어하기 위해서 최대한 많은 충격을 흡수하는 형태로 디자인을 하였고, 첫 번째부터 여기부터 충격이 많이 가고 그 다음에 충격이 가고 그 다음에 충격이 가고 점점 더 흡수를 하면서 이쪽에서 다 흡수하는 형태로 디자인을 하였다라고 설명을 하고 있습니다. 또 동시에 기가 캐스팅을 최근 들어서 산업에서 많이 따라하고 있는데 이게 생각보다 따라하기 쉽지 않을 수 있다라는 걸 보여주는 내용도 나옵니다. 바로 그 부분이 사이버 트럭에 사용된 앞쪽 기가 프레스의 톤이 클램핑 파워라고 하죠. 얼마나 많은 힘을 가해서 누르고 있을 수 있는가, 이게 여기서 말하는 톤이란 게 그 누르고 있는 힘인데 원래는 8,000톤을 써야 되는 건데 이게 6,500톤으로 줄어들게 됩니다. 이게 왜 가능했는지와 관련된 설명도 보겠습니다. So is this like 8,000 tons? No, this is actually a 6,500 ton. The rear, Are you kidding the me? rear is 9,000 tons. Yeah. How? 지금 샌디 몰로 씨의 반응이 아주 재미난데 말이 안 되는 소리를 들은 것 같다라는 반응을 보여줍니다. 왜냐하면 안 되는 게 정상인 것 같은데 이걸 가능하게 했기 때문이죠. Okay, so
How it's did just you about keep it flow, together? right? Like you gotta Yeah. like when you think about tonnage, it's about how much metal you're moving within Right. the platen size and Yeah. how fast you're moving it. But you can restrict that metal flow by like making bad, feeds in bad directions. But when you look at the side, the flow the biscuit comes in through the middle Yeah, right yeah, there, yeah. and then we flow it all out and we do it like a river. 지금 보시면은 기가 프레스가 작동하는 게 금속을 고온으로 가열한 다음에 액체 상태로 바꾼 다음에 이걸 밀어내는 형태로 작동을 하게 되죠. 그래서 이걸 밀어낼 때 최대한 자연스러운 경로를 만들게 되면은 이 누르고 있는 클램핑 파워가 8,000톤이 아니라 6,500톤으로도 효율적으로 가능하게 된다라는 걸 보여주고 있습니다. Because like liquid Right. metal wants to move like a river. A lot of times when you see these people copying us, and maybe I'm giving it away stuff, but it's an engineer drew it, right? And they drew triangles and trusses. Yeah. Great. But here at Tesla, we have in-house die designers that sit right next to the guys that are designing the castings, and they're going back and forth on simulations so that we can lower the tonnage of the presses we're using by integrating the design of the part into the design of the tool, which is why we don't need necessarily 8,000-ton press for the front. When we started, we thought we would. 지금 아주 중요한 말씀을 하셨는데 이게 바로 테슬라가 가지고 있는 수직 통합의 능력입니다. 그러니까 디자인과 엔지니어, 실제 이 작업을 하는 분들 모두가 현장에서 소통을 할 수 있는 수직 통합 환경이 있기 때문에 이런 성취가 가능한 것이죠. 그러니까 이게 중요한 이유가 뭐냐면은 단순하게 기가 프레스 혹은 기가 캐스팅 기계가 혁신인 게 아니라 이 기계를 사용하는 능력, 수직 통합 능력이 또 격차를 만든다는 것을 보여주는 내용입니다. We said, we're going to need 8,000 tons. But we worked through the team and we actually can make this front one on the same equipment as we make the Model Ys. That's, Not the rear one. That's amazing. The rear one's too big. Yeah, well, Helps with cycle time too, right? Yeah, have it does help the cycle time because you get more even cooling. 그리고 이를 통해서 또 생산 속도도 더 올려줄 수 있게 됩니다. 앞서 말한 6,500톤으로 줄일 수 있었던 이유 자체가 액화 금속이 빠르게 모두 다 골고루게 움직일 수 있는 경로를 만들었기 때문이고 그로 인해서 액화 금속이 식는 시간도 더 빨라지게 되고 이렇게 되면 캐스팅을 더 자주 돌릴 수 있게 되기 때문에 오히려 톤은 낮췄지만 생산량은 올라가는 아주 큰 성취를 하였다는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 바로 이와 비교해보면 좋은 게 리비안의 아론티 트럭입니다. 이 아론티 트럭 베드 뚜껑 전동으로 닫는다라고 하는데 어떤 식으로 닫히는지를 한번 보고 나면은 사이버 트럭이 정말 잘 만든 트럭이구나 라는 것을 바로 느낄 수 있습니다. 이게 약간 레트로 감성을 자극하기 위해서 그랬는지 모르겠지만 지금 소리가 그렇습니다. 테슬라와 관련된 인기도가 예사롭지 않습니다. 2023년이 되면서 테슬라를 검색하는 국가가 아주 많아졌습니다. 지금 보시는 이 지도가 다양한 국가에서 어떤 브랜드를 가장 많이 검색하는지를 보여주고 있는데 테슬라의 검색 빈도가 상당히 많이 올라가고 있습니다. 이걸 가장 확실하게 볼 수 있는 거는 연도별로 얼마나 많은 국가에서 가장 많이 검색이 되었는지를 보게 되면 테슬라가 2022년에서 2023년으로 넘어오면서 아주 가파르게 올라가는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 이 순위도 보게 되면은 2023년에 2등으로 등극하면서 과거보다 훨씬 더 갑자기 검색 빈도가 확 뛰었다는 것을 볼 수 있고 이걸 역시 사이버 트럭의 후광 효과와 관련이 있을 가능성이 상당히 높고 또 사이버 트럭이 본격적으로 내년 1분기부터 인도가 되지 않을까 생각하는데 그러면 이 후광 효과가 계속해서 지속되며 오히려 더 커질 가능성도 높은 상황입니다. 그리고 지난 한 주간 중국의 보험 등록 수가 확인이 되었습니다. 이 수치가 처음에 나온 수치에서 한번 수정이 되었었는데 일주일간 15,400대를 기록하며 상당히 뛰어난 수치를 보여주고 있습니다. 다만 이게 지난주와 비교했을 때 17,400대에서 15,400대로 내려갔으니까 좀 좋지 않은 거 아닌가라고 생각하시는 분들도 있는데 이게 2주 전에 이 수치가 나왔을 때 관련 내용을 정리했던 방송을 잠깐 다시 보겠습니다. 이처럼 평평하다가 갑자기 많이 팔리고 평평하다가 갑자기 많이 팔리는 이유가 원래 중국에서는 분기 초에 전부 다 수출하고 분기 말 그러니까 각 분기의 세 번째 달에 몰아서 판매를 했기 때문에 이런 패턴이 많이 나왔는데 이거 자체가 추가 비용을 발생시키게 하는 요인이었습니다. 그래서 이걸 평탄화시켰기 때문에 이번 분기 말 중국의 보험 등록수가 가파르게 확 올라가기를 기대하기는 조금 힘듭니다. 왜냐하면 꾸준하게 중국 내에서도 판매하였으니까. 다만 지금과 같은 비슷한 수준을
정도 유지하거나 아니면 조금만 더 올라간다 하더라도 이번 4분기에 괜찮은 실적이 나올 수밖에 없다라는 거 역시 명확한 상황입니다. 이 수치 자체가 사실 엄청나게 좋은 수치입니다. 한 주에 15,400대를 중국 내에서 판매했다라는 것도 절대적인 수치로 봤을 때도 뛰어난 환경이지만 더 큰 맥락을 볼 필요가 있는데 지금 중국은 벌써 최대 캐파로 생산을 하고 있습니다. 여기서 생산량을 더 늘리기 위해서는 공장을 확대해야 되고 이것도 준비하고 있죠. 그러니까 지금 같은 상황에서 더 많이 파는 게 불가능한 상황이기도 합니다. 그리고 중국에서 생산하는 거를 두 가지로 봐야 되는데 하나는 중국 내에서 판매하는 거고 하나는 수출을 하는 거죠. 그래서 중국 내에서 더 많이 판매를 하기 위해서는 수출 물량을 줄이고 중국 내에서 판매해야 됩니다. 근데 수출 물량을 줄이려면은 유럽에서 기가 베를린에서 더 많이 생산을 해야 되는 건데 기가 베를린에서 더 많이 생산해도 유럽에서 수요도 계속 올라가고 있습니다. 더 많이 생산해도 유럽에서 더 많이 산다라고 하니까 수출을 계속해야 되는 상황입니다. 그래서 정말 중요한 거는 이 수치 자체도 절대적으로 뛰어나고 중국에서 만들고 있는 차량이 최종적으로 중국 내든 유럽이든 얼마나 팔리느냐가 핵심인데 지금 다 팔리고 있는 상황이다라는 거 역시 데이터를 통해서 확인할 수 있습니다. 자, 이거는 주 단위로 중국 내에서 몇 대를 인도했는지를 나타내는 자료이고 이 자료 같은 경우는 분기 내 누적 판매량을 나타내고 있는데 이번 분기 같은 경우 역사적으로 가장 많은 중국 내 판매가 이루어졌던 올해 2분기보다 더 높을 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 이게 더 높다라는 것도 중요하지만 성장률이 떨어졌다라는 말이 나올 수도 있는데 바로 이 부분과 관련해서 아까 말씀드린 것처럼 중국은 벌써 한 공장 내에서 1년에 100만 대 이상의 차량을 찍어내고 있고 그 맥스 캐파만큼 생산하고 있기 때문에 더 큰 성장 자체가 불가능한 상황입니다. 공장을 더 짓지 않으면. 그럼에도 불구하고 중국 내에서 더 많이 판매하고 있는 이유는 기가 베를린에서 또 추가 생산을 해주기 때문에 조금 더 많은 판매가 가능한 상황이고 사실상 이보다 더 잘할 수가 없을 만큼 잘하고 있는 상황입니다. 그리고 이것도 똑같은 자료인데 앞서 살펴봤던 누적 판매량 자료를 바 차트로 바꾼 내용입니다. 그래서 지금 우리가 여기까지 와 있는 상황인데 지난 5분기 동안 중국 내 누적 판매량 기준으로 봤을 때 가장 높은 수치이고 또 4분기 중국 내 누적 판매량으로 가장 높은 수치를 거의 확실하게 기록할 수밖에 없는 분기입니다. 지금 보시는 자료는 중국 내 재고 자료입니다. 테슬라 같은 경우는 재고가 판매되기까지 10일이 되지 않는 상황입니다. 미국의 대부분의 기업들은 30일이 넘어가고 30일에서 70일까지 걸리는데 테슬라 중국 내 재고는 10일도 되지 않기 때문에 이 수치 자체가 엄청나게 낮다는 것도 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 12월 달에 조금 더 많이 팔 수 있는 이유는 그래도 상대적으로 재고가 더 많이 쌓여 있는 상황이기 때문입니다. 또 이 재고가 빠지는 패턴도 항상 동일하죠. 각 분기 마지막 달에 예를 들면 1, 2, 3에서 이 3월 달에 가장 많은 재고가 빠지고 또 2분기에는 4, 5, 6 중에서 이 6월 달에 가장 많은 재고가 빠지고 이번에는 10월, 11월, 12월에서 이때 재고가 빠지면서 좋은 기록을 갱신할 수 있는 월이 되기도 합니다. 다만 여기서 고려해야 되는 거는 또 푸시 웨이브를 조금 줄여가는 과정에서 수출 물량이 12월 달에도 여전히 발생할 가능성은 조금 있지만 역시 중요한 거는 중국에서 최대 캐파로 생산하고 있는 이 차량 중에 얼마가 최종적으로 인도가 되느냐 이게 가장 핵심이고 너무나도 잘하고 있음을 보여주는 내용입니다. 그게 바로 이 재고량으로 12월 달에 또 확인을 할 수 있게 됩니다. 또 테슬라의 인기를 보여주는 내용을 보게 되면은 이번 주 동안 모델 Y가 중국에서 1위를 기록을 하게 됩니다. 차량 가격으로 봐도 훨씬 더 비싼데 압도적으로 1위를 하고 있다는 것도 아주 인상적이고 브랜드별로 봤을 때는 BYD의 D를 이어서 2등을 하고 있는데 BYD 같은 경우는 가장 저렴한 차량이 테슬라의 가장 저렴한 차량보다 거의 4배가 더 싼 상황입니다. 이런 상황 속에서도 선방을 하고 있다는 거 역시 테슬라의 중국 미래 저가형 모델로 성장 가능성을 아주 명백하게 보여주는 내용입니다. 그리고 유럽에서도 인기가 많다라고 했는데 이게 바로 그 내용입니다. 현재 유럽에서 테슬라 2023년 모델 Y가 모든 차량 모델 중에 가장 많이 팔리는 모델이 될 가능성이 거의 확실시되고 있는 상황입니다. 작년과 비교해서 훨씬 더 많이 팔리고 있기 때문인 거고 또 롤랜드님께서 항상 이런 자료를 잘 정리해 주시는데 롤랜드님 자료를 바탕으로 봐도 올해 모델 Y가 유럽에서 가장 많이 팔리는 차량이 될 가능성이 높은 상황입니다. 그렇기
이렇게 데이터를 통해서 보게 되면은 보통 몇 달 앞서서 그 결과를 볼 수 있게 됩니다. 몇 달 앞서서 정말 많이 보면 한두 분기 정도 미래를 볼 수 있게 해주는 게 데이터인데, 이것보다 더 놀라운 게 일론 머스크의 통찰력입니다. 일론 머스크는 2년 전에 모델 Y가 전 세계에서 가장 많이 팔리는 차량이 될 것이다 라고 했고, 이때 또 비웃음을 샀는데 그게 바로 현실이 되는 게 2023년이 되게 되는 것입니다. 또 3일 전에 중동과 관련해서 내용을 다루었던 영상 내용 일부를 잠깐 보겠습니다. 근데 원래는 이 계정 이름이 테슬라 유럽이었는데 뒤에 이름이 추가되었습니다. 미들리스트라고 하나 추가되었죠. 이렇게 중동이 추가되었다. 이건 테슬라가 이제 중동으로까지 확대하겠다라는 걸 아주 명확하게 보여준 영상이라고 생각합니다. 여기에 구체적인 설명은 없지만 제가 보기에 이 메시지는 아주 또렷하지 않은가라고 생각이 되며, 카타르나 또 돈 많은 중동 국가들에서 S나 X 같은 고급 차량도 아주 잘 팔릴 수 있는 시장이기 때문에 미래 테슬라의 수익을 올려주는 역할을 하게 되고, 이렇게 중동으로 진입할 가능성이 거의 확실하다라고 전달해 드렸는데 그게 바로 오늘 확인되었습니다. 똑같은 테슬라 유럽의 미들리스트 계정을 통해서 카타르에 진출하였다라는 내용을 확인할 수 있는 영상을 올렸고, 또 현재 카타르 페이지에서 테슬라 구매가 가능하게 되기도 하였습니다. 구매 가능한 모델을 보게 되면은 모델 Y, 모델 3, 모델 S, 모델 X 모두 다 구매가 가능하고 거기에 파워월까지 들어가 있습니다. 이렇게 중동 국가는 아무래도 모델 S와 모델 X가 주력 상품이 될 가능성이 높죠. 그리고 FSD도 판매하고 있는데 이 FSD 같은 경우에는 기본 오토파일럿 기능만 제공이 일단은 되고 있다라는 내용까지 테슬라 리님께서 정리해 주셨습니다. 또 재미난 점은 똑같은 중동 계정에서 새로운 영상이 하나 올라왔습니다. 이 영상을 보게 되면 테슬라가 기존에 가지고 있던 반려동물 모드인데 이 도그 모드를 고양이에게 사용하는 영상을 올립니다. 그래서 저도 이걸 보면서 조금 재미났는데, 이 중동 같은 경우에는 부자들이 치타를 키우는 게 하나의 부의 상징으로 여겨지고 있습니다. 이게 꼭 좋은 거는 아니지만 일단 이 치타도 고양이과이다 보니까 미래에는 도그 모드에서 치타가 등장하는 중동 부자들의 영상도 많이 볼 수 있게 되지 않을까 생각이 됩니다. 또 그 밖에 이거 같은 경우는 5달 전에 진행했던 방송인데, 이때 이탈리아 총리와 일론 머스크가 만남을 가졌었죠. 근데 이 만남이 상당히 재밌었습니다. 이 부분 또 잠깐 다시 보겠습니다. 엄청난 친밀감을 보여줍니다. 여기 요 손 약간 어색했는데, 총리께서 일론 머스크에게 아주 큰 호감을 보여주는 모습이고, 이후에 이야기할 때도 애정이 듬뿍 담긴 눈빛이 보이며, 마지막 부분에는 어떤 이야기를 했는지 모르겠는데 일론이 아주 크게 웃음을 빵 터지는 모습도 볼 수 있습니다. 이게 과거 이탈리아 총리 조르자 멜로니와 일론 머스크가 만났을 때 촬영된 영상인데, 이 둘이 다시 한 번 더 만나게 됩니다. 이번 주말에 일론 머스크가 조르자 멜로니 총리를 다시 만난다라는 소식이 나왔고, 일론이 직접 확인까지 해주었습니다. 그래서 역시 세계 각국의 주요 인사, 정치인들로부터 사랑을 받고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 또 그 밖에 메가팩 같은 경우 99%의 엄청난 가용률을 보여주며 아주 효율적인 에너지 솔루션이 될 수 있다라는 내용을 또 테슬라 메가팩 계정을 통해서 공유해 주기도 하였습니다. 또 아주 큰 소식이 얼마 전에, 이게 얼마 되지 않았는데 지금 1시간, 2시간 정도 전에 올라온 소식입니다. 드디어 기가 멕시코에서 최종 공장 건설 허가를 받았다라는 내용이 나왔습니다. 이 뉴스에 따르면은 테슬라가 빠르면 앞으로 몇 주 내에 공장 건설을 시작할 수 있지만 그 시작 시기는 테슬라가 결정하게 될 것이다 라고 나왔습니다. 그래서 이제 원한다면은 기가 멕시코 건설도 가능해진 상황이 되었습니다. 그 밖에 오늘 주요 매크로 소식, 그리고 내일 예정되어 있는 FOMC 기자회견이 있습니다. 오늘 같은 경우에는 CPI 지수가 발표가 되어서 상당히 시장의 관심을 끌었는데 모두 다 거의 예상치 수준으로 나왔고 낮은 수준의 CPI가 확인이 되었습니다. 이에 따라서 내일 진행되는 FOMC 같은 경우 이제 기준 금리는 고정되는 게 거의 확정된 상황이고, 또 파월 의장이 너무 급격한 과격한 발언을 안 할 가능성이 조금 더 올라간 상황입니다.
또 이것보다 더 중요한 일이 내일 일어나게 됩니다. 바로 스페이스X에서 펠컨 헤비를 발사하게 됩니다. 펠컨 헤비 같은 경우는 이렇게 펠컨 9 3개를 붙여서 발사하는 로켓으로 아주 멋진 장관이 연출되게 됩니다. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지이고 또 방송 함께 해주신 분들 감사드리며 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.